Next topic is temperature transducers. Temperature transducers are used to measure temperature of various system, any processing industry or any chemical industry or instrumentation system, where we need to measure the temperature and we have to limit the temperature. In that case, we have to use different types of sensors. Very first sensor is thermocouple. Temperature sensor, it is a type, already we have seen one temperature sensor, that is thermistor. The next is the thermocouple. Now thermocouple is very simple. It is made up of two different metals. Here in color combination you can observe that the metal B and the metal A are joined together. When they are joined together, two junctions are formed. Okay, so these are the two junctions, or you can say the one is measuring end, another one is reference end. If we keep this reference end at low temperature and measuring it at high temperature, then a temperature difference is occur, and this temperature, due to this temperature difference, an EMF is induced across these metals, and the thermo EMF is measured. So this concept is called as Seebeck effect. Okay, so Seebeck effect is nothing but the basically the working principle of thermocouple, where it states that when two different metals are joined together, the two junctions are formed. If we kept one junction at low temperature and another junction at high temperature, then the temperature difference is occur, and due to this an EMF is induced across this metal, and we measure the thermo EMF, which is directly proportional to temperature. Okay, so हा change आहे तो measure करायचा, and that principle is called as Seebeck effect. There is one converse also, that is called as Peltier effect. Peltier effect states that when two metals are joined together and a current is allowed to pass through their loop, then there is a temperature difference between the two junctions. आधी आपण काय केलं होतं, Seebeck इफेक्ट मध्ये दोन मेटल्स जॉईन करतोय आणि दोन्ही मेटलला काहीतरी टेम्परेचर अप्लाय करतोय. मग रेफरन्स जंक्शन तुम्ही काय करू शकता, आयदर तुम्ही त्याला डायरेक्टली एका आईस बाथ मध्ये जर केप्ट केलं तर डायरेक्टली त्याचं टेम्परेचर काय येणार आहे, 0. म्हणजे काय टेम्परेचर मेजर करायचे, ज्या जंक्शनचं मेजर करायचं मेजरिंग जंक्शनचं, ते जे टेम्परेचर चेंज होईल ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाशी राहील, थर्मो EMF सोबत राहील, आणि त्याला आपण म्हणतो सीबॅक इफेक्ट. पेल्टर इफेक्ट मध्ये काय की जेव्हा तुम्ही दोन मेटल जॉईन करतात, दोन मेटल जॉईन करता आणि तिकडनं जर करंट पास केला तर इंडिकेट काय होतं की एक जंक्शन तुमचा बाय डिफॉल्ट लो टेम्परेचरला जातो आणि दुसरा जंक्शन काय जातो हाय टेम्परेचरला, आणि तिथे तुम्हाला ऑब्झर्व करायला काय मिळतं, टेम्परेचर डिफरन्स. ही झाली थर्मोकपलची कॉन्सेप्ट. ठीक आहे, सो थर्मोकपल इज व्हेरी सिम्पल. मटेरियल्स कोणते कोणते यूज केलेले असतात याच्यामध्ये, थर्मोकपलमध्ये क्रोमेल अल्युमेल किंवा कॉपर कॉन्स्टंटन, प्लॅटिनम रोडियम, आयर्न कॉन्स्टंटन या प्रकारचे मेटल्स यूज केलेले. आता त्याचं क्लासिफिकेशन पण आहे, चार्ट वाईज क्लासिफिकेशन आहे. जर मेटल्स यूज करताय तुम्ही क्रोमेल अल्युमेल, ठीक आहे, सो क्रोमेल अल्युमेल किंवा क्रोमेल निकेलचं जे मटेरियल्स आहे, कॉम्बिनेशन आहे, त्याच्यामध्ये तुमचं त्याला म्हणतो आपण टाईप ई टाईपचा थर्मोकपल. ई टाईप थर्मोकपल म्हणजे EKSRT अशा टाईपचे क्लासिफिकेशन्स आहेत थर्मोकपलमध्ये. त्यामध्ये टाईप ई असेल तर क्रोमेल अल्युमिल असतं. त्यानंतर टाईप के मध्ये आपण फक्त आयर्न यूज करतो. टाईप टी मध्ये असतं कॉपर. टाईप आर मध्ये असतं प्लॅटिनम रोडियम, पर्सेंटेज मध्ये असतं. टाईप एस मध्ये पण प्लॅटिनम रोडियम असतं. सो ह्या प्रकारचे आहेत. आता यांचे पण व्हेरिएशन्स कशामध्ये की मटेरियल तर आहेत, वेगळे वेगळे मटेरियल्स आपण यूज केले. विथ रेफरन्स टू मटेरियल देर इज अ टेम्परेचर रेंज ऑल्सो. टेम्परेचर रेंज टाईप ई मध्ये जे आहे टेम्परेचर रेंज व्हेरीज फ्रॉम -200 to 850 डिग्री सेल्सिअस. ओके, आणि इन केस ऑफ टाईप के the temperature range is varies from 200 to -200 to 850, which is similar to type E. टाईप टी त्याच्यामध्ये टेम्परेचर रेंज रिड्यूस झाली, इट इज अराउंड 400 डिग्री सेल्सिअस, -200 to 400 डिग्री सेल्सिअस. टाईप आर मध्ये अप टू 1000 डिग्री सेल्सिअस जातं, आणि टाईप एस मध्ये इन्क्रीज होतं अप टू 2000 डिग्री सेल्सिअस. सो मिनिमम टेम्परेचर कुठला देतोय थर्मोकपल, कोणत्या टाईपचा देतोय, मिनिमम टेम्परेचर रेंज टाईप टी, आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर रेंज देते टाईप एस. ठीक आहे, सो हे मेन लक्षात ठेवायचं. जर MCQs विचारले गेले तर त्यामध्ये तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो की कोणत्या कोणत्या टेम्परेचर रेंजेस आहेत थर्मोकपल मध्ये, कुठल्या टाईपचा कोणत्या टेम्परेचर रेंजला अवेलेबल आहे. ठीक आहे, सो थर्मोकपल मध्ये
मेन पॉइंट कोणते कोणते असतात, एक आहे सीबॅक इफेक्ट आणि दुसरा आहे पेल्टियर इफेक्ट. प्लस तुम्हाला टेम्परेचर कम्पेन्सेशन सर्किट इज नेसेसरी फॉर द थर्मोकपल विच इज द मेन कंडिशन. टेम्परेचर कम्पेन्सेशन म्हणजे काय की वी नीड टू कीप कंपल्सरी द रेफरन्स जंक्शन इन ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. त्याला म्हणतो आपण टेम्परेचर कम्पेन्सेशन. सो दॅट टू गेट द क्लिअर कट टेम्परेचर ऑफ मेजरिंग जंक्शन. मेजरिंग जंक्शनचं टेम्परेचर प्रॉपर मिळण्यासाठी तुम्हाला हा कंपल्सरी जो सेकंड जंक्शन आहे, रेफरन्स जंक्शन आहे, तो कंपल्सरी तुम्हाला काय करावा लागतो, तो आईस बाथ मध्ये प्लेस करावा लागतो, जेणेकरून याचं टेम्परेचर डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सिअस आहे. आणि इथे जे काही तुम्ही व्होल्टमीटर कनेक्ट करणार तो डायरेक्टली काय करणार, कन्वर्ट करणार इन टर्म्स ऑफ व्होल्टेज, थर्मो ईएमएफ म्हणतो आपण, थर्मो ईएमएफ, त्यामध्ये कन्वर्जन करून तुम्हाला टेम्परेचर मेजर करता येईल विच इज प्रोपोर्शनल रेंजमध्ये. आता याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे थर्मोकपल मध्ये, की याला कुठलाही आपण एक्सटर्नल सप्लाय दिलेला नाहीये. एक्सटर्नल सप्लाय दिला नाही म्हणजेच काय की तो झाला ऍक्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर. ऍक्टिव्ह टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर्स इज नथिंग बट वेअर वी डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पॉवर सप्लाय. So without application of power supply, you can generate the voltage. So these type of transducers are called as active transducer, and thermocouple and the piezoelectric transducer are the best example for the active type of transducer. सेकंड पॉइंट काय याच्यामध्ये की टेम्परेचर व्हेरिएशन, तुम्हाला व्हेरिएबल टेम्परेचर रेंज मिळतीये, मॅक्झिमम रेंज कव्हर करतोय तो अप टू 2000 डिग्री सेल्सिअस. शिवाय त्याचे कॉस्ट काय लो आहे बिकॉज वी यूज द मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स. ठीक आहे, क्रोमेल यूज केले, कॉपर यूज केलं, अल्युमिनियम केलं, म्हणजे डिफरंट टाइपचे मेटलचं काय केलं मिक्सचर यूज केलेलं आहे. सो हेन्स इट इज अ लो कॉस्ट, ऑल्सो इट इज अ स्मॉल साईज. ठीक आहे, स्मॉल साईज हे मेन त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आहे. दुसरा मी सांगितलं होता डिसएडव्हान्टेज काय, टेम्परेचर कम्पेन्सेशन इज नेसेसरी. दॅट मीन्स यू हॅव टू कीप युअर रेफरन्स जंक्शन इन at 0 डिग्री सेल्सिअस. टू keep it in 0 डिग्री सेल्सिअस you have to keep this reference junction into ice bath only. ठीक आहे, सो कोल्ड टेम्परेचर कम्पेन्सेशन म्हणा किंवा कोल्ड जंक्शन कम्पेन्सेशन नेसेसरी म्हणू शकतो आपण, की याला आपण काय केलेलं आहे कोल्ड टेम्परेचरला ठेवलेले म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअसला ठेवलेले. सो विच इज द मेन ड्रॉबॅक. नंतर अॅक्युरेसी इज लेस कम्पेअर टू आरटीडी, जो आपण नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करणार आहोत आरटीडी. सो त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन जर केलं तर आरटीडी पेक्षा, कारण हा काय लेस सेन्सिटिव्ह आहे टेम्परेचरला. मटेरियल जे आपण कॉपर, अल्युमिनियम किंवा मेटल्स जे यूज केलेले आयर्न, त्यांची जी टेम्परेचर कोएफिशियंट प्रॉपर्टी आहे ती समवॉट लेस आहे कम्पेअर्ड टू आरटीडी, बिकॉज इन आरटीडी वी यूज द प्लॅटिनम विच इज हायली सेन्सिटिव्ह टू टेम्परेचर. ठीक आहे, सो हा मेन पॉइंट आहे. सो हे होतं रिगार्डिंग थर्मोकपल. याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट असेल तर टेक्स्ट करा, मेसेज करा चॅट बॉक्समध्ये. येस ऑर नो. पार्थ, ऋतुजा, डाऊट आहे का? ओके, ठीक आहे. सो आपण नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करू लगेच.